ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹਨ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਨਾਮ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ। ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ। संसद भवन की इमारत विच ट्रंप समर्थकों की हिंसा ते मेलानिया निराश। कैपिटल पुलिस ते हावी होए सन दंगाई, घट गिणती सन सुरक्षा मुलाजम। जो बाइडन ने CIA दे डायरैक्टर वजों डिप्लोमेट विलियम बर्नस नूं चुनिया। ट्रंप नूं कार्यकाल की समाप्ति तो पहला हटाउण दी मुहिम तेज। ट्विटर ने 70,000 तो वध अकाउंट कीते बंद, सारे सन क्वेनन समर्थक। जो बाइडेन ने लगवाया कोरोना वायरस का दूजी खुराक का टीका। पेश ने हुण खबरां विस्तार नाल। अमरीका के नवे चुने गए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार नूं यह ऐलान किया है कि उन्होंने सीनियर रणनीतिकार विलियम बर्नस नूं सेंट्रल इंटैलीजेंस एजेंसी के निर्देशक के अहुदे लई चुनिया है। रूस और जार्डन के राजदूत रह चुके 64 साला बर्नस का विदेश मंत्रालय नाल काम करन दा 33 सालां दा तजर्बा है। वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोहां ही राष्ट्रपतियों नाल काम कर चुके ने। बर्नस 2014 विच रिटायर्ड होने तो पहला उप विदेश मंत्री भी रह रहे सन। बर्नस ने भारतीय अमरीकी परमाणु संधि समझौते विच अहम भूमिका निभाई सी, पर वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे कट्टर आलोचक रहे ने। अमरीका के नवे राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने 20 जनवरी नूं सौं चुकण जा रहे ने। बाइडेन हुण सत्ता संभालण दीआं तैयारियां विच लगे हुए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि नवी कैबिनेट का गठन कर लिया गया है। जो बाइडेन ने कहा है कि मैनूं दसदे हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि असीं अपनी कैबिनेट का गठन कर लिया है। इस कैबिनेट विच बीबियां अते मर्द दोवें शामिल हैं। यह पहली अजिही कैबिनेट होवेगी जिस विच बीबियां अते मर्दां दोहां दी बराबर दी भागीदारी होवेगी। इस कैबिनेट विच हर नस्ल के लोग शामिल होणगे। अमरीका विच कैपिटल हिल हिंसा तो बाद अस्तीफियां का दौर जारी है। होमलैंड सिक्योरिटी की कार्यवाहक सकत्तर चार्ड वुल्फ ने पिछले हफ्ते हुई हिंसा के कुछ दिनों बाद अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। कैपिटल बिल्डिंग विच ट्रंप समर्थकों ने हमला किया सी ते हिंसा की सी, जिस विच कैपिटल पुलिस के एक अधिकारी ते 4 होर लोगों की मौत हो गई सी। वुल्फ ने अपने विभाग नूं लिखे पत्र विच कहा, मैनूं यह कदम उठाउण विच दुख हो रहा है क्योंकि इस प्रशासन दे आखिर तक विभाग की सेवा करना मेरा टीचा सी। वुल्फ ने कहा कि फैडरल एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के प्रशंसक पीट किनर उन्हां दा अहुदा संभालणगे। US कैपिटल हमले ते नवे चोण राष्ट्रपति जो बिडेन 20 जनवरी नूं होण वाले सौं चुक समागम तो कुछ दिन पहला वुल्फ के अस्तीफे ने सुरक्षा चिंतावां नूं वधा दिता है। दस दईए कि कैपिटल हिल विच ट्रंप समर्थकों की हिंसा तो तुरंत बाद तो अमरीका दे राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार मैट पोटिंगर, पहली महिला मिलेनिया ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफानी ग्रीशम, व्हाइट हाउस की प्रेस उप सकत्तर सारा मैथ्यूज अस्तीफा दे चुकी है। मेलानिया ट्रंप ने सोमवार नूं कहा कि वो कैपिटल बिल्डिंग विच पिछले हफ्ते अपने पति के समर्थकों वालों की गई जानलेवा हिंसा तो निराश और दुखी ने। उन्होंने अपनी चुप तोड़न दौरान लोगों ते भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने दुखदाई घटनाक्रम का इस्तेमाल मेरे बारे गुलंजदार गप्पां, अणचाहे निजी हमले और झूठे और गुमराह कुन दोषां लई कीता। ट्रंप नूं चोणां तो मिली हार तो नाराज और खुद राष्ट्रपति वालों उकसाए जाण तो बाद उन्हां दे समर्थकों की हिंसक भीड़ बीते बुधवार नूं कैपिटल कंपलैक्स विच दाखिल हुई और डेमोक्रेट जो बाइडेन की जित की पुष्टि लई हो रही कार्रवाई नूं अशंक तौर पर विघन पाया। इस घटना के 5 दिन बाद पहली बीवी वालों इस दे बारे पहली जनतक टिप्पणी आई है। व्हाइट हाउस के एक ब्लॉग विच लिखी पोस्ट विच उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते जो होया उस तो मैं निराश और दुखी हाँ। उन्होंने लिखा कि इस दुखदाई घटनाक्रम दरमियान मैं इस शर्मनाक चीज़ देखी है कि एक एजेंडे नाल संबंधित दिखण विच लगे कुछ लोगों ने मेरे विरुद्ध अश्लील गप्पां, अणचाहे निजी हमले कीते अते झूठे गुमराह करन दे दोष लाए। मेलानिया ने इस गल का जिक्र नहीं किया कि वो किस दी गल कर रही सी। मेलानिया दी साबका दोस्त अते एक समय व्हाइट हाउस विच सहायक रही स्टीफनी विंस्टन बुलकाफ ने पिछले हफ्ते एक संपादकी लिख के पहली बीबी ते अमरीका की बर्बादी विच भागीदारी रहन दा दोष लगाया सी।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੰਗਾਈ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਪਕਰਨ ਸਨ, ਪਰ ਦੰਗਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਭੀੜ ਕੈਪੀਟਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭੀੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੜ ਮਚਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਨਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ ਵਰਨਸ ਦੇ ਅਗਲੇ CIA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂ ਸਕਣਗੇ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਵਰਨਸ ਬਾਈਡਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹਨ। ਵਰਨਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਟੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਰਨਸ CIA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਡੇਲਫੀਆ ਦੀ ਲਾਸੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਨਸ, ਜੋ ਰੂਸੀ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਟੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ 5 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਰਨਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨੇਗੀ ਐਂਡਾਊਮੈਂਟ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕਲੌਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਚੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ 25ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਪੀਟੋਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਖਾਤਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੈਪੀਟੋਲ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਂਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਂਸ 25ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਦਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਆਨਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 70,000 ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਗਰੁੱਪ ਕਿਊਨੇਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਤੱਥਹੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਆਨਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੇ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ
ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੈਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ 11 ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਦੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰੂਡੀ ਗਿਲਿਆਨੀ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੰਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਰੂਡੀ ਗਿਲਿਆਨੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਟਰੰਪ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਖਾਸ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਰੂਡੀ ਗਿਲਿਆਨੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਲਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਗਿਲਿਆਨੀ ਮੈਨਹੈਟਨ ਯੂਐਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਪਮੰਡਲ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਡੇਨ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਡੈਲਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਨਤਕ ਸੰਪત્ਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿਡੇਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਸਤਰੋ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਸਤਰੋ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰੱਦ-ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CNN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੂਡੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲੀਪ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਗ੍ਰੈਨਿਊ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਮਰ ਅਲਗਾਬਰਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਲ ਮੋਰਨਿਓ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਮਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਰਜੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਐਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਗਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਵਲਟੀਮੋਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੁਲਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਗਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਜ਼ੇਨਾ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯੂਹਾਟ ਸੈਨੇਟਰ ਮਿਟ ਰੋਮਾਨੋ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਟ ਲੇਕੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਉਡਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਕੈਪੀਟਲ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਬੈਥਲਹੇਮ ਦੀ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 1988 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੌਨ ਡੀ ਸਾਈਮੇਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਭਰਾ ਫਰੈਡਰਿਕ ਟਰੰਪ ਜੂਨੀਅਰ ਵੀ ਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 1988 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿਲਰਾਜ ਚੌਹਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰੀ ਕੰਗ ਤੇ ਢੇਸੀ ਨਾਂ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿੱਚ ਅਨੀਸ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਂਗਵਾਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 14 ਸਾਲਾ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕਲ ਲੀਸੇਜ਼ ਨੇ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ FBI CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਦਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ SA ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ RM ਲੋਢਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਢਾ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।